પરગ્રહવાસી મારા સ્વપ્નમાં આવ્યો અને એ આપણા કરતા વધારે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હતા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રીતે બધી રીતના. એટલે આપણે અહીં કઈ રીતના મેથેમેટિક્સ ભણીએ છીએ, નંબર સિસ્ટમ કઈ રીતે લખીએ છીએ, એની બધી ઇન્ફોર્મેશન he wanted to that fellow wanted to take all such information, and he was knowing our language, but we were not knowing their language. So in my dream he was asking me, how do you write your numbers, what are your numbers? Then I told him that 1 2 3 4 5 6 7 8 everybody has this piece of paper or pamphlet with you. So whatever numbers are written in words, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 like that. Okay, fine. How do you write? Then I told him, okay, in the very first column you have to write. In the very first column, 0 words it is given, you have to write in numerals, symbolic form. 0 ની સામે લખો તમે. Open your pen and put on the paper. Come on, તમારે કસરત કરવાની છે. 0, then 1 2 3 4 5 first column complete करो. page first page only, first page નું first column complete करना हो. Do you understand? Like this, 0 1 2 3 4 like that, in symbolic notational form. Did you finish the first column of the first page? Don't turn over the page. We should not go on to the next. You can complete it afterward. So I told that alien, this is the way we are writing. But I was explaining him in this way. For 10. So he was asking me, you are using so many symbols, no? How many symbols will you use in your writing? I told him that we are using only 10 symbols and we call them digits. D comes from 10, decimal D. So digit, we call them digit. Okay. Why 10? તો મેં એમને કીધું અમારે 10 આંગળીઓ છે ને, 10 ફિંગર્સ છે. અમારા ગ્રહ ઉપર બધા અમે છીએ ને, અમારા પ્લેનેટ ઉપર અમારા બધાને 10 ફિંગર્સ છે, એટલે અમે 10 સિમ્બલ્સ કીધેલા છે. અચ્છા, તો પછી નેક્સ્ટ નંબર તમે કેવી રીતે લખશો? મેં કીધું એને રિપીટ કરીશું ફરીથી. અહીંયા પેલા નંબર્સ લખેલા છે એવું તમારી પાસેથી માની લેવાનું છે, અને તમે તો લખી જ લીધેલું છે આ રીતના. એટલે કે વેઇટ મને કે આ બધું સ્વપ્નમાં ચાલે છે. All these things are going in my dream. મને કે I am confused whether this number is 11 or 1. I told him that, Baba, no. I just 0 is already cancelled, because if I put 0 here, it makes no difference for me. So all the places 0 is already placed. Now I can't put this 0, otherwise this will be double 0, and then again same confusion will arise, no? So I told that next number is 1. So I avoid this 0. And then I write. Oh, thank you. I write next digit on left to this. 13, 14, 15.
like that. Okay, what after 1 9? Again 0 1 2 3, but 1 is already used. So next digit you take and put it here and call them 20, 21, 22, etc. like that. And he was very much pleased. He went to his own planet. અને ત્યાંના બધા પ્લેનેટ વાસીઓને કીધું કે જો હું શીખ્યાવ્યો છું અર્થ પર જઈને. શું શીખ્યા? આપણે નંબર્સ ચલો ભણીએ આપણે. એટલે શું? એટલે આપણે કેટલી ફિંગર્સ છે? હવે આપણે પેલો પરાગ્રહવાસી બોલે છે, એલિયન બોલે છે, અને in his planet on his planet. પણ એ પ્લેનેટના જે પ્લેનેટવાસીઓ હતા એમને આ રીતના હતું દરેક હાથમાં. એની પહેલા એક પ્રોબ્લેમ છે. એ પરગ્રહવાસીની વાત પછી કરીશ. ચલો એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછું તમને. In a class there were these many boys and these many girls. These many boys and that many girls. What is the total number of the student strength of that class? એક સ્ટુડન્ટે લખ્યું આટલું. એટલે ટીચર એને બોલાવે, ભાઈ અહીંયા તો નથી ખ્યાલ આવતો ગણિતમાં કે આટલો તને ભણેલું છે નથી ખ્યાલ. આટલા બોયસ અને આટલી ગર્લ્સ અને ટોટલ નંબર હું માંગી રહ્યો. હા સર મેં ટોટલ નંબર જ આપ્યો. કેવી રીતે થાય? ચાલ મને સમજાવ. એટલે પછી એને સમજાવ્યું ટીચર. સર સિરિયલમાં આવે ને કંઈક કહેવાનું હોય ત્યારે બધું આપણને ન સંભળાય પણ એ અંદરોઅંદરામાં. So that student told his teacher, sir, very good teacher. Okay, full marks. તો અત્યારે આપણે તરત જ એવી કલ્પના કરીએ કે સ્ટુડન્ટે એવું કીધું હશે, સર હું તમારું ટ્યુશન રાખીશ પ્લીઝ મને પાસ કરી દો. આવું કીધું હશે કદાચ. પણ ટીચર છે ને સિદ્ધાંતવાદી હતા. એ આવા લાલચમાં આવે એવા નહોતા. That fellow was not greedy. એટલે ટીચરે જે માર્ક આપ્યા સાચા આપ્યા. આવા ટીચર હોય, આવા સ્ટુડન્ટ હોય ત્યાં શું ભણીને કરવું છે? તો હેલ વિથ ધીસ. આપણે આપણા બાળકને ઉઠાવી લો અહીંથી, ચાલો બીજે મોકલી દઈએ. ટીચરે કીધું ભૂલ ના કરો, આ જ જગ્યાએ તમારા બાળકને ભણાવવું જોઈએ કારણ કે અહીંયા જ સાચું ભણાય છે. આવું સાચું ભણાય છે, આવું સાચું ભણાય છે. ચાલો એક લેનીને બોલાવીએ. જુઓ આટલા બોયઝ ને આટલા ગર્લ ને ટોટલ આટલો કરે છે. જુઓ અને આ પ્રોફેસરો મોટા મોટા, તમે વિચાર કરો. પોતાની જાતને એક્સપર્ટ કેવડાવે છે. બધા રાજ્યોમાં નેશનલ લેવલ પર એક લેક્ચર લેવા જાય છે. આવું જ કરતા છે. Hell with that. Let us go to our story, original story. Original story. એ બધાને કારણ કે મેં પેલા એલિયન ને કીધું હતું ને કે અમારે આટલી ફિંગર્સ છે. એટલે એલિયને ત્યાં જઈને કીધું કે આપણે કેટલી ફિંગર્સ છે? એટલે બધાએ બતાવી. Yes, 6 fingers in all. Both the hands. એ એલિયન એવા હોય ત્યાં ના આપણે પછી કેમ હોય એવું પૂછવાનું નહીં હોય. એક દસમાં એવું બધું
6 fingers. ઓકે, સો દરેક ફિંગર માટે એક એક સિમ્બોલ લઈ લઈએ. કેવી રીતે લેવાનું છે એ તો મને ખબર છે. હું અર્થ પર જઈને આવ્યો છું એટલે. સેકન્ડ કોલમ લો પ્લીઝ. સેકન્ડ કોલમ ઓફ ધ ફર્સ્ટ પેજ. સેકન્ડ કોલમ ઓફ ધ ફર્સ્ટ પેજ પ્લીઝ. તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે મારા કરતા વધારે. સેકન્ડ કોલમ. આપણે બધા હવે અહીં નથી હો. અહીં એટલે ક્રાઇસ્ટ કોલેજમાં નહીં, અર્થ પર જ નથી. ક્યાં છીએ? પેલા પ્લેનેટમાં છીએ, એલિયનની પાસે છીએ. ઓકે, જુઓ અર્થ વાળા છે ને, આવો સિમ્બોલ મૂકતા. દરેક ફિંગર દીઠ એક સિમ્બોલ મૂકતા. દરેક ફિંગર દીઠ એક સિમ્બોલ મૂકતા. 0 1 2 3 4 5. બધી ફિંગર કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ? અરે બધા પેલા એક સર અમારી ફિંગર તો બધી પૂરી થઈ ગઈ. રિપીટ ઇટ once again. ફિંગર્સ પૂરી થાય તો રિપીટ કરવાનું, એવું અર્થવાળા કરતા હતા. રિપીટ ઇટ. Finish. Again repeat it. બધા રિપીટ કરો. 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4 5. રિપીટ કરો. પણ કન્ફ્યુઝન છે. શું કન્ફ્યુઝન છે? કે આ 0 1 ને 2 ને 3 છે તો આ 3 ને આ 3 તો બી સેમ. ના એના માટે અર્થવાળા શું કરતા હતા? અર્થવાળા આવું કરતા હતા. આ 1 છે ને એ લેફ્ટ પર મૂકવાનું. ફાઇન. ફરીથી 0 1 2 3 4 5 all the symbols finished. Repeat it. 0 1 2 3 4 5. That's all. 6 fingers complete થઈ ગઈ છે. ફરીથી 0. હવે શું કરવાનું? આવું. એટલે એ પ્લેનેટ ઉપર એક મેથેમેટિક્સ ડેવલપ થઈ ગઈ અને એ લોકો માસ્ટરી નંબરથી ગણવા માંડ્યા અને પછી એમફિલ પીએચડી ને એવું થવા માંડ્યા ત્યાં. પણ આપણને મજા ના આવી. આપણને એટલે અર્થ પરથી ત્યાં ગયેલા ને. ચાલો તમે થોડુંક આગળ વધો ને. એમાં આગળ વધો ને પ્લીઝ. આ સેકન્ડ કોલમ તમારી રીતે કમ્પ્લીટ કરો ને આગળ જાઓ. કદાચ જરૂર પડે તો સેકન્ડ પેજ ઉપર જાઓ.